अनमोल वचन। नवाजे गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी ते बिराजमान होने तो बाद गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते रह के उन्होंने सिੱਖੀ ਦੇ महान कारज किए। समाज विच प्रचलित बुराइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। सती प्रथा होवे, पर्दे की प्रथा होवे, छूत छात होवे, जात पात का अभिमान होवे, वितकरे होण, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु साहब जी ने खत्म किया। एक पंगत विच बैठ के प्रशादा छकण वास्ते क्या गोइंदवाल साहब की धरती ते बौली तैयार करवाई। सतगुरु साहब जी ने 17 रागां दे विच पावन पवित्र गुरबाणी उचारण की, जो सतगुरु ने मनुखता की झोली विच पाई। ये सारे महान सिੱਖੀ दे कारज करन तो बाद एक दिन गुरु अमरदास महाराज जी ने 1574 ईस्वी नूं सारे परिवार नूं अपने कोल सद्या। सारे परिवार दे विच सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे दोनों सपुत्र है, बाबा मोहन जी, बाबा मोरी जी। उन्हां दियां 2 सपुत्रियां ने, बीबी दानी जी, बीबी भानी जी। उन्हां दे 2 दामाद है, भाई रामा जी ते भाई जेठा जी, जिहड़े गुरु रामदास जी बने। होर भी बहुत सारा उन्हां दा परिवार है, बहुत सारे गुरु के सिख बिराजमान है। इन्हां दे विचों जिहड़े सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे पुत्र है, उन्हां पुत्रां दे विचों बाबा मोरी जी दे पुत्र है बाबा आनंद जी, बाबा आनंद जी दे पुत्र है बाबा सुंदर जी। फिर बेनती करां, गुरु अमरदास महाराज जी दे पुत्र बाबा मोरी जी, बाबा मोरी जी दे पुत्र बाबा आनंद जी, ते बाबा आनंद जी दे पुत्र है बाबा सुंदर जी। बाबा सुंदर जी जिहड़े ने बाबा आनंद जी दे पुत्र, बाबा मोरी जी दे पोतरे ते गुरु अमरदास महाराज जी दे पड़पोतरे बनते हैं। वो भी उस सारे जिहड़ा सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी का परिवार है उहदे विच शामिल है। एक दिन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने सारे परिवार नूं बुलाया। उन्हां दे पुत्र आए, उन्हां दियां पुत्रियां आईयां, दमाद आए, होर जिहड़े पोतरे सन, पड़पोतरे सन, ते होर गुरु के सिख जिहड़े सन वो सारे आए। जो कुछ फिर गुरु अमरदास महाराज जी ने उत्थे सिक्ख्या दित्ती, जो बचन कहे सतगुरु ने कह दिता कि असीं हुण अपने तन दे इस ठीकरे नूं फोड़दे पए हां, भाव अपने शरीर नूं त्याग के ज्योति जोत समाउंदे पए हां, ते अपने तो बाद गुरता गद्दी दे उपर गुरु रामदास महाराज नूं बिराजमान करदे पए हां। नाल ही सतगुरु ने मृतक संस्कार दे संबंधी मर्यादा समझाई। वो सारी मर्यादा नूं, वो जो कुछ सतगुरु ने किया, जो कुछ सतगुरु ने सिक्ख्या दित्ती, वो सारी नूं बाबा सुंदर जी ने अपने कन्नां दे नाल सुनिया। सुन तो बाद उन्होंने काव रूप दे विच वो सारे नूं लिखिया। गुरु अर्जन साहब महाराज ने उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज किया, ते आपां उस पवित्र गुरबाणी नूं जदों आपां पढ़दे हां ते उन्होंने कहने हां रामकली सद। सद बाणी का नाम है, रामकली राग दे विच दर्ज है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच शोभायमान है। सतगुरु साहब जी उस पवित्र गुरबाणी जो गुरु अमरदास महाराज जी ने सिक्ख्या दित्ती, वो सारी सिक्ख्या नूं कलमबंद किया है बाबा सुंदर जी ने। ते की कहंदे बाबा सुंदर जी? बाणी का नाम है सद। सद का अर्थ हुंदा सदा। एक गुरबाणी दे अंदर उथे ही पावन पवित्र बचन आया है, आया हकारा। हकारे का भाव भी हुंदा है सदा, आवाज। कहंदे आया हकारा चलन वाला।
ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਗੁਰ ਜਾਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਭਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਇਓ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੋਇਆ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਨ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਿਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੁਆ ਦੇਣਾ, ਸਤਨਾਜਾ ਕੱਢਣਾ, ਨਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਪੱਤਲ, ਕਿਰਿਆ, ਦੀਵਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਭਰਿਓ ਜੇ, ਨਾ ਜਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਨਾ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਓ ਜੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਿਓ। ਹਰ ਸਰ, ਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੋਵਰ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਨ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ, ਆ ਤੇਰਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਕਾਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਵਰਗੇ ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਵਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆਪ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਪਲਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ ਘਰ ਮੈਂ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਵਾਹ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀਂ, ਕਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਹੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਈ ਜੀਓ, ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਵੇਹਿਆ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤੁਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਲ ਭੰਨ ਉਨੈ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਰੁਦਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਲ ਭੰਨ ਉਨੇ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨਿਆਵੇ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ
ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨਮੋਲ